नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा पिकू पट्टनायक सर सर मु गोटे कथा जानवाई चाहिए अनेक बारण सत्वे अनेक विरोध सत्वे इस्कन पक्षर अमेरिकार ह्यूस्टन में जो रथयात्रा हवा कथा थिला ताहा होईची जदिओ से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा नथिले किंतु से माने रथयात्रा करिसंती अनेक विरोध पर भी सर कौन रही आपनकर या पर मतामत बड़ विनम्रतार सहित आपणकर टीवी माध्यम अगणित दर्शक जनइया चाहूँ जे यहाँ गोटे दुखर विषय जदिओ से माने कथा रखिले आमर विरोध को सम्मान दे जगन्नाथ को बसैले किंतु रथटा को सी कले ठीक अच्छे जगन्नाथ न बसिकी आपण वर्ष तमाम विभिन्न रथ काढ़िले आमर किसी कहबार ना किंतु तार नाटा को रथ न देकी अन्य जिनस दबा कथा तेणुक यहाँ गोटे केमी लगुच आमको सतई गोटे धर्मिक धार्मिक कार्यटा को बुले बाकी मोड़ी माड़िकी से कर जोटा कि परंपरार ना एवं आहरी गुरुत्वपूर्ण कथा है सब कथा मना पर सत्य से रथयात्रा टी कर रथयात्रार शब्द केवल बाहरी आम जगन्नाथ महाप्रभु यात्राटा है रथयात्रा आउ कहार रथयात्रा हुए ना विभिन्न प्रभुंर यात्रा अच्छी एवं लिंगराजर हुए रुकुणा रथ जोटा कि अष्टमी दिन हुए कि महाप्रभु ना प्रथम से करने चाहूले जदिओ कले ना महाप्रभु बसैले रथरे ठीक अच्छे एवं से यार अर्थ है जो विरोधता है जो कथाटा समस्ते घरे घरे विरोध कले तार किसी फल आम पाइले किंतु गजपति जो कहले आ बर्दाश्त कर खाली कथार कहले गजपति महाराज कहीदे समस्ते भल पाइले कथाटा शुणा भल लगे से पदक्षेप कौन तार पदक्षेप है गजपति इस्कन को चिठी लिखा दरकार जे रथयात्रा है महाप्रभुंर अनन्य यात्रा जोटा तार दिन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष हवा दरकार एवं जदि आप न कर बासंद करने चिंता करें जेहेतु आप परंपरा भांगुंट खाली कहीदे ना या बर्दाश्त कर लेखा किसी गला कि ना पाखु ना गवर्नमेंट पाखु ना भारत सरकार पाखु जे ना ये धार्मिक कार्यटा को बेआईन भाव में परंपरा भांगी करम धार्मिक आघात को भावना को कुठारघात लगुच आघात लगुच परवर्ती समय इस्कन आपण मान पक्षर किसी पदक्षेप नियाजिब कि जेतबेले ये रथ को फेस्टिवल ऑफ ब्लिस बोली कहिके इस्कन पालन करिछि सेथिरे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जगार जो राधा कृष्णकर मूर्ति रखा जाई होईछि किंतु जेते जाले भी जो विवाद थिला जो विवाद रु दूर रे रहवा पई इस्कन को बारंबार कहा जायथिला ताकू अन्य एक धारा रे इस्कन करिछि परवर्ती समय आपण मानक पक्षरु किछि स्टेप निया जिवो सर इस्कन को आमे 30 वर्ष तळु विरोध करछु इस्कन सदा बेले चाहूसी आमे मंदिर में प्रवेश करिवु जो दिन गोरा साहेब माने मंदिर में प्रवेश करिजिवे दासिया बावरी दर्शन बंद हो पैसा पत्र देखिए सब से आगे रे पाखे बहुत पैसा कि आम कह कथा जे हिंदू नहींकि आप भितर को जब जी रथयात्रा कर यथार्थता कौन रही महाप्रभु रथयात्रा हूँ आपण मान जो भितर को जापना तेणु परंपरा को सम्मान दिंतु और खुशी हूँ जे जगतर नाम जगन्नाथ आपण बाहर को आस स्त्री को छाड़ी भाई भौणी को धरिकिना जोटा कि कौन से ठाकुर ए ब्रह्मांड भितर एमती करूना कि जो मैंने आसीपार सी बाहर को आमती मक्का मदिना को हिंदू जापना अल्लाह कौन बाहर को आसी दर्शन दौरान मुस्लिम मान दिखी भाटिकान सिटी अन्य मैंने ये ना कि कौन बाहर को आसुँच जीशु ख्रीष्ट आसिक जन्म दौरान ना कि ये जगतर नाथ परा जो मैंने भितर न जापर अन्य धर्मावलंबी लोक समस्त को दर्शन देवाई एकाकार करने पथित पावन यात्रा करने घोष यात्रा करने से आसुँच अनन्य परंपरा कौटी अच्छी आज्ञा कहतु एक द्वितीय शुणु आमेरिकार हूँ आम ये थाना केस देले जिते बाड़ी रापुड़ी हेले अमेरिका कौन बंद कर श्रीजुत पट्टनायक मु गोटे कथा जानवाई चाहिए जे जदि अमेरिका जदि अन्य कौन देश में इस्कन पक्षर एभली रथयात्रा करागला से एते असुविधा कौन होची कोथि पई असुविधा होची प्रकृति रे इस्कन रो कौन चिंताधारा रही कहीं ये थरे तो नुह दुईथर नुह बारंबार एभली होची से माने धर्मटा को व्यवसाय रे परिणत कर दी आमे देखुतलु जाइतलु जलंधर लुधियाना और दिल्ली जगन्नाथ सेना पक्ष अधीन रथयात्रा बंद करके आसलु बुझे कि देखिलु रथयात्रा कौन हो देखिलु गोटे रथ जाऊँ बसईकि बहुत लोग गहली अधीन रथयात्रा जो आपण घर मान जो आक्वेरियम रहे जो माछ रही छोट छोट माछ पहरती काच घर भितर से माछ काढ़ापी गोटे बाड़ी संलग्न कर गोटे जाली लगी थाए से जालीटा को आप पानी में बुड़ी माछ काढ़ती मरीगले नुआ माछ छाड़ती सेमती गोटे बड़ बाड़ी में जाली लगे तलू बढ़ी दूसरी लोक टंका पकाउं
ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ତେବେ ଆପଣ ଆପଣ କଣ ଇସ୍କନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଇସ୍କନ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଏଥିରେ ଭକ୍ତିଭାବ ନାହିଁ? ଭକ୍ତିଭାବ କାହିଁ, ଭକ୍ତିଭାବ ହେଇଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଡିସେମ୍ବର 25 ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଭଲ ପାଇବ ସେ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ହିଁ ପାଳନ କରିବ। ସେ ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ପାଳନ କଲା ମାନେ ସେ ଭୁଲ କଲା, ସେ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କଣ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ତାକୁ ମାନେ ପାଳନ କରିବ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଦିନକୁ ଯାହା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନହେଲେ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଘାତ ଲାଗେ ମନରେ, ଧର୍ମ ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ମାଡ଼ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା କି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛି କିଏ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ? କେବଳ ଏଇ ନରମ ଜାତି, ଥଣ୍ଡା ଜାତି, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାତି, এই ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଇସ୍କନର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଗୀତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏଇ ଆଧାରରେ ଇସ୍କନ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୂଳ ଆଧାରରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଇସ୍କନ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଥେୟ କରିଛି। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ କରିଥିଲେ ସେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋରା ସାହେବ ମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେମାନେ କୌଣସି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଟାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ପୁରୀଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ବାଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିପହରେ ମିଲ୍ ବିକୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଡିନର ବିକୁଛନ୍ତି, ଥାଳି ଇସ୍କନ ଥାଳି ବଢିଆ ଥାଳି, ଛେନା ତରକାରୀ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟଟା କେମିତି ଚାଲିଲା। ଏବଂ ସିଙ୍ଗଡା, କେକେ, କଚୁଡି ଏଇ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ଭୋଗ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନାଁ ଦେଇକି ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ବିକୁଛନ୍ତି। କେକ୍, ସିଙ୍ଗଡା, କଚୁଡି କଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତି? ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୁଏ? ଏଇ ପୁରୀ ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଏତ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହିବା କଥା, ଗୋରା ସାହେବ ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯାଇଥିଲୁ, 200 ବର୍ଷରେ ଫେଲ ମାରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲୁ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆସିକି ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ, ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ହିଁ ତମକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ବ୍ରିଟିଶ ସାହେବ ବା ଗୋରା ସାହେବ ମାନେ ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଧର୍ମକୁ ପାଥେୟ କରି? ଆପଣ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟେ ଦଉଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଧର୍ମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆବରି ଧରିକିରି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଧର୍ମରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବସି ପାଇଲୁ, ଧର୍ମରେ ଗୁରୁ ହେଇପାଇଲୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଛି ତାର ଆମେ ଗୁରୁ ହେଇକିରି ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ଗୁରୁ ହେଇପାଇଲୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତି ଆଦେଶକୁ ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ପ୍ରତି କଥାକୁ ଆମର ସେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଶାସନ। ଯିଏ ଶାସକ ତାର କଥାକୁ ଯିଏ ମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାସକ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାନନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଶାସିତ। ତ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ସେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିରେ ଇସ୍କନର ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ସେ ଏକାଠି କଲେ ଏବଂ ଲଢ଼େଇଟାକୁ ଜୋରଦାର କଲେ। ଭଲ କାମ କଲେ, ପ୍ରଶଂସା ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିକିରି ନିଜର ନୂଆ ଧର୍ମଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଆମକୁ ତମେ ମାନ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିବୁ, ସେଟାକୁ ତମେ କିଛି ବିରୋଧ କରିବନି, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ହୁଷ୍ଟନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ବ୍ଲିସ୍ ର ସେ ତାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉଛି ବୋଲି ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ବିରୋଧ କଲେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବି କରିପାରିବା ଯେ ଆମେରିକାରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କରୁନି, ପରା କହିଲି ସେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌଗୋଳିକ କାରଣରୁ ଆମର ଜଳବାୟୁ ଅଲଗା ଥିବାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ଦିନରେ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା କେମିତି କରାଯାଏ। ମୁଁ ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିବି, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ନା ଅଶାନ୍ତି ହବ? ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତି ମାସର 25 ତାରିଖକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବେଳକୁ କେକ୍ କାଟିକି 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର? ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାର। ସେମିତି ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲଗା ଦିନରେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା କରିକି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଅପପ୍ରଚାର, ଅପପ୍ରସାର। କାରଣ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିବେନି। ଯିଏ ମାନିଲା ସେ ଦିଅ, ଯିଏ ନ ମାନିଲା ସେ ପଥର। ତେଣୁକରି ଆମର ବି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା କଥା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଁରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବୋଲି ମିଛରେ କହିକିରି ଯୋଉଟା ପରମ୍ପରା 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଖାଲି ରଥଯାତ୍ରାଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନା, ସେଥିରେ ପଇସା ନାହିଁ।
ପଇସା ଅଛି ଏଥିରେ ରଥ ବାହାରିଲା, ରଥ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଇସା, ରଥ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଇସା, ରଥରେ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ ସେଥିରେ ପଇସା, ସମସ୍ତେ ରଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ପଇସା, ଠାକୁର ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଧନ୍ଦା ଏବଂ ବିଜନେସରେ ସେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍କନ ଯେତେ ଜାଗା ଦେଖିବେ ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ବେପାର ଚାଲିଛି। କୋଉଠି ଗୀତା ବହି ବିକୁଥିବେ, କୋଉଠି ମାଳି ବିକୁଥିବେ, ଆମର ଜିନିଷ ଆମକୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା ବିକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମଠୁ ନେଇକିରି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ, ଆମଠୁ ବେଦ ନେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବେଦ ପଢନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଚାର ବସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରୋପ ଆମେରିକାରେ ବରଫପାତ ହୁଏ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପରେ, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଏଇତକ ତାଙ୍କର ବରଫ ରହେ, ଥଣ୍ଡା ରହେ। କିନ୍ତୁ ସେତେ ପୁରା ଡିସେମ୍ବର ମାସର କଡ଼କଡ଼ିଆ ବରଫରେ ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସାରା ୟୁରୋପରେ, ଆମେରିକାରେ, ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବରଫ ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କରନ୍ତି। କାହିଁ ସେଟାକୁ ସେ ଜୁନ ଜୁଲାଇରେ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ? ନା, ସେ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ବରଫରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଯୋଉ ପଡିବ ରଥଯାତ୍ରା, ସେତେବେଳେ ତ ୟୁରୋପ ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଖରା ଦିନ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା? ମିଛରେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେଦିନ କରିପାରୁନୁ? ଏଇଟା ପୁରା ମିଛ। ଏଇଟାକୁ ସେ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚାଲାକି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଚାଲାକିଟା ଧରା ପଡି ସାରିଲାଣି। ଆମେ କହିବା କଥା ଏଥିରେ ଗଜପତି ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ସିଏ ଜଗତର ଇସ୍କନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷର ଇସ୍କନର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମ୍ପରା ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ଚିଠି କାହିଁ? ଏଇ ଚିଠି ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ବିନମ୍ର